భగవంతుడిని లేపిస్తుంది. లే లే లేండా కర్తవ్యం దైవమాన్హికం. హే భగవంతుడా, ఉత్తిష్టోత్తిష్ట గోవింద, ఉత్తిష్ట. దైవమాన్హికమైన కర్తవ్యాలు ఎన్నో ఉంది. ఎంతో ఆ ఆత్మలకి ఉజ్జీవనం ఇవ్వాలా, మోక్షం ఇవ్వాలా, వాళ్ళు జీవితం గడపాలా, జనన మరణ కాలచక్రం నుండి వాళ్ళని ఉద్ధరించాలా. ఓకే, ప్లీజ్ గెటప్ అని తులసమ్మ చెప్తుంది. అదే ఉత్థాన ద్వాదశి అని చెప్పేది. ఉత్థాన ద్వాదశి పేరే అలా ఉండి చూడండి. అప్పుడు భగవంతుడు ఇటు తిప్పుకొని పనుకొని ఉండేవాడు, అటు ఆ పక్క తిప్పుకొని పండుకుంటాడు. అప్పుడు పోయి మహాలక్ష్మికి కంప్లైంట్ చేస్తుంది తులసమ్మ. నేను ఎంత చెప్పినా మా భర్తుడు వినిపించలేదు, ఆ పక్క తిప్పుకొని పడుకొని ఉన్నాడు, ఇన్నూ సులక్షణంగా పడుకొని ఉన్నాడు, ఏమైనా చేయాలా. దానికి గొప్పమైన అమ్మాయి ఎవరు అంటే ఆండాళ్, భూదేవి అంశములో పుట్టినది, ఇంకెవరూ కాదు. దాని పిలుపుతో పరమాత్ముడు లేచాల. ఆండాళ్ అంటే ఏమి? భక్తి என்ற அந்த வலைய வீசி ಆಂಡವನೇ ಅಳಂದಂಡವಳ್ ಆಂಡಾಳ್. ಹರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಂಡಾಳ್, ಪೂಂಕೋದೈ ನಾಚಿಯಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಅವಳ ಹೆಸರು. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಬಲೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅಳದ್ಲಂತೆ. ನೀನೇನ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿ 14 ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅಳಿಯೋದು? ಸಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಅ ನೆಟ್ ಆನ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಯು ಥ್ರೂ ಭಕ್ತಿ. ಆಂಡವನೇ ಅಳಂದಂಡವಳ್ ಆಂಡಾಳ್. ಆಂಡಾಳ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆಮಿನೈನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಆಳ್ವಾರ್, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಅಳದ್ಲು. ಆ ಪಾರವಶ್ಯವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವಳು ಯಾರು? తులసమ్మ. అమ్మ రావమ్మ తులసమ్మ బంగారు బొమ్మ చెప్తావు కదా. త్యాగరాజులు త్యాగరాజ భాగవతులు కీర్తనమే చేసినారు తులసి దళములచే కదా. ఆ తులసి నా కడుపులో నువ్వు పుట్టు బిడ్డగా హే భూమి, అప్పుడు భగవంతుడు లేస్తాడు అని చెప్పి, దట్ ఇస్ వై శుక్రవారే శుభంకరే ఆవిరాసి జగన్మాత తులసి కాననాంతరే. శ్లోకమే అలా ఉంది ధర్మిపుర మహాత్మ్యంలో. శుక్రవాసరము ఆడిపూర నక్షత్రం ఆ శుభ అవసరముల నందనవనములో శ్రీవిల్లిపుత్తూరులో ధర్మిపురంలో ఆండాళ్ జనించి భగవంతుని పాడారు. ఇటువంటి భావ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ ఆన్ ముకుందమాల టుడే. సేమ్ భావం, ఇన్ ద సేమ్ వే భగవంతుడిని కౌస్తుభాంశము, ಕೌಸ್ತುಭము తెలుసు కదా ಸರ್. ಪ್ರೇಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಸರ್, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ವಂತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ. ಪ್ರೇಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಾರಲ್ಲ. ಕಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ವಂತೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. స్మిత పంపించింది చూడండి, ఆ గ్రూప్ లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను లేదు, వాళ్ళ గ్రూప్ లోనే లేదు ప్రేమ, విష్ణు సహస్రనామ గ్రూప్ లో. ఇదేమి ఇలా చెప్తాను, విష్ణు సహస్రనామంలో లేదా? మరి ఇప్పుడు దీనికి పార్టిసిపెంట్ అవుతారా? ముకుంద మాలకి తిరగా దీనికి రెంట్లకి కనెక్ట్ అవుతాను ఉంటాం. మరి జాయిన్ అవ్వాలంటే చెప్పాలి మీరు. నాకు ఇప్పుడే నాకు తెలిసింది. ఉండండి, జాయిన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏం వస్తారంట వాళ్ళు? వస్తారంట సార్, వస్తారంట. ముకుందమాల దగ్గర నేర్చుకుంటారంట సార్. ఉండండి, ఇప్పుడే వేస్తాను. నాకు తెలియదు కదా. అదే ప్రేమ. ఓకే, వేసాను. స్మిత, డూ వీ హ్యావ్ టు రీసెండ్ ద లింక్? చెప్పండి ప్రేమ గారికి. ఐ హ్యావ్ రీసెంట్. I have sent. వచ్చిండారు సార్. The link is pinned in the group. గ్రూప్ కి వచ్చింది సార్. స్మిత వచ్చిందమ్మా, స్మిత వచ్చింది సార్. Okay, so Kulashekara Mannan, Kulashekara Alvar, you already know, you people, about the Alvars. ಭಗವಂತನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವಯವ ಶೇಷಗಳು, ಅವಯವ ಶೋಭೆನೆ ದಿವ್ಯ ಸೂರಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೈಯರ್ವರ ಮದಿಲನಂ ಅರುಣಿನನ್ ಯವನವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಮೈಯರ್ವನು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ
ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ, ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಳ್ವಾರುಗಳು ತಿರುವವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಬೀಜ ದ್ರಾವಿಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನಂತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತುಗಳಿಂದ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಚಿಗುರು ಹೊಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಅದು ಗಿಡವಾಗಿ ಗುರ್ಜರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ವೃಕ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರಥಮ ಪರ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಈ ಕುಲಶೇಖರ ಮನ್ನನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಹೂ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮೊഴಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲಯಾಳಂ. ಞೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಗಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಂ. 500 ಅಂತ ಇದೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ. 500 ಪರಂಜಾಲಂ ಇದೆಲ್ಲ ತಮಿಳು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕನಿಂಗೆ ಅದು ಕನ್ನಿಂಗೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ತಮಿಳ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಸೊಗಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇರನಾಟ ಪ್ರದೇಶ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಲಯಾಚಲ ಭೂಮಿ, ಆಯ್ತಾ. ಕುಲಶೇಖರಪುರಂ ಅಂತ ಈಗ್ಲೂ ಇದೆ. ವೆನ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಟು ಗುರುವಾಯೂರ್, ಕೊಚ್ಚಿ ಆರ್ ಎರ್ನಾಕುಲಂ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರಪುರಂ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಮಹಾರಾಜ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಆಸ್ಥಾನಂ. ಅದನ್ನ ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳಂ, ಕುಲಶೇಖರಪುರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ತಾಯಾರ್ ಆಸ್ಥಾನ. ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದವರು ಮುಕುಂದ, ಬಾಲಮುಕುಂದ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬಾಲಮುಕುಂದ ಶ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲಮುಕುಂದನ ಶ್ರೈನ್ ಎದುರುಗಡೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂಡ್ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಈ ಕುಲಶೇಖರರಿಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿನೇ ಮಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಚೇರ ಕುಲನಾಯಕಿ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೆಸರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಶ್ರೀರಂಗದ ರಂಗನಾಥನನ್ನ ಇವಳು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೇರ ಕುಲವಲ್ಲಿ ನಾಚಿಯಾರ್. ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ದಿನ ಚೇರ ಕುಲವಲ್ಲಿ ನಾಚಿಯಾರ್ಗೂ ರಂಗನಾಥನಿಗೂ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಶೇರ್ತಿ ಸೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಪಂಗುನಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಂ, ಪಂಗುನಿ ಉತ್ತರ ತಿರುನಾಳ ದಿನ ಶ್ರೀರಂಗನಾಚಿಯಾರು ರಂಗನಾಥರು ಏಕಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಶೇರ್ತಿ ಸೇವೆ. ಪಂಗುನಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ 3 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಕೋಮಲವಲ್ಲಿ ನಾಚಿಯಾರು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥರು ಪಕ್ಕ ಏಕಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋತಾರೆ. ಆಕೆ ಒಬ್ಳು ಹೆಂಡತಿ. 3 ಜನ ಹೆಂಡತಿರು, ಗೊತ್ತಾ. ಅದಿಲ್ದೆ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಬೆಳಿಯಾಂಡಾಳ್ ಉಳ್ಳಾಂಡಾಳ್ ಅಂತ ಇನ್ನಿಬ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಈ 3 ಜನರಲ್ಲೂ ಶೇರ್ತಿ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ದಿನ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಮಗಳು ಚೇರಕುಲ ನಾಯಕಿ ಸಮೇತ ಶೇರ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ ಶೇರ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಚಿಯ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ, ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟಿ ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್. ಅವತ್ತೇ ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರು ಗದ್ಯತ್ರಯ ಸಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಗದ್ಯತ್ರಯಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮುಕುಂದಮಾಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಶ್ರೀ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಂ, ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯಂ, ಶ್ರೀರಂಗ ಗದ್ಯಂ, 3 ಗದ್ಯವನ್ನ ರಾಮಾನುಜರು ಭಿನ್ನವಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದರ ಕತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವೆನ್ ಐ ಟೀಚ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ತರಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ರಂಗನಾಥನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ಚೇರಕುಲ ನಾಯಕಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರು. ಟುಡೇ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಶ್ರೀರಂಗಂ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರನ್ ತಿರುಚುಟ್ರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಕಾರ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ತಿರುಮಂಗಯ್ಯ ಆಳ್ವಾರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೋ, ಈ ಕುಲಶೇಖರ ಮನ್ನನು ಒಂದು ಪ್ರಾಕಾರವನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 2 ಪೀಪಲ್ ದೇ ಕುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಥ್ರೂ ಪಾಶುರಮ್ಸ್. ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಶುರಗಳ ಮೂಲಕನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮವರ್ಮನ್ ತಿರುಚುಟ್ರು, ಆಲಿನಾಡನ್ ತಿರುಚುಟ್ರು, ಕುಲಶೇಖರನ್ ತಿರುಚುಟ್ರು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು. ಅಕಳಂಕಣ್ ತಿರುಚುಟ್ರು, ವಿಜಯರಂಗ ಚೊಕ್ಕನಾದರ್ ತಿರುಚುಟ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಕಾರನು ಒಂದೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಈಚ್ ಪ್ರಾಕಾರ ಇನ್ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಯು ನೀಡ್ ಒನ್ ಮಂತ್, ಅದೇ 7 months ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ.
ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಭಗೃಹ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ತಿಂಗಳು. ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮಗಳಾದ್ರೆ ಹೆತ್ತೇ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ತರ ಎಂಟೈರ್ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಪ್ರೊಮೈಸಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇದಪುರಂ, ವೇದದ ಪುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇದ ಕಿವಿಲ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್ ವೇದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾಳ್ ರಂಗನಾಥನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಗಿಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ವಿರಕ್ತಿ. ಬರೀ ಕ್ಷಾತ್ರ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿನ ಆಳ್ತೀನಿ, ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೈ ರಾಜ್ಯ, ಬರೀ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಆಯ್ತಾ. ಶೂದನಾಯಿ ಕಳ್ಬನಾಹಿ ದೂರ್ತರೋಡಿ ಶೈಂದ ಕಾಲಂ ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ 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 ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೇ ಭಗವಂತ ನಿನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೇರನಾಡು ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಯಾಳ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುವಿತ್ತುವಕ್ಕೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ದೇಶ, ತಿರುಮಿಟ್ರಕ್ಕೋಡ್ ಅಂತಾರೆ ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿರೋದು ತಿರುಮಿಟ್ರಕ್ಕೋಡಲ್ಲ, ತಿರುವಿತ್ತುವಕ್ಕೋಡು ಅಂತ. ತಿರುವಿತ್ತುವಕ್ಕೋಟಮ್ಮ ಅಂತನ್ನೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ. ಉಯ್ಯವಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಉಜ್ಜೀವನ ನಾಯಕಿ ತಾಯಾರ್ ಅಂತ. ತಾಯಾರ್ ಹೆಸರು ಉಜ್ಜೀವನ ನಾಯಕಿ. ಉಯ್ಯವಂದ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಪಂಚನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪಂಚಮೂರ್ತಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಧರ್ಮರಾಜ ಒಂದು ನಾರಾಯಣನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಇನ್ಯಾರೋ ಅರ್ಜುನ, ಅವನು ಒಂದು ನಾರಾಯಣನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 2 ನಾರಾಯಣ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ. ಇಬ್ರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೀಮಸೇನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಶಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತಪುಳ ಅಂತ ನದಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಆ ಭಾರತಪುಳ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಈ 5 ಇದೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರೊಮೈಸಸ್ ಒಳಗಡೆ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಬಟ್ 5 ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ದೇಶ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 5 ದಿವ್ಯ ದೇಶಮ್ಸ್. 5 ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ದೇಶ. ಸೊ ಆ ಪಂಚ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರೂಪಿಯಾಗಿ ನಾರಾಯಣನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಿಂಗರೂಪಿಯಾಗಿ ಶಿವನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನನ್ನ ಭೀಮಸೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ತಿರುವಿತ್ತುವಕ್ಕೋಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪಂಚಮೂರ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತನ್ನ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮೊழிನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾಳ್. ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ದಿವ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಯಾವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾವ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇವ್ರ ಮುಕುಂದಮಾಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ತರ ಇದೆ ಇದು, ಆದ್ರೆ ಒಳ ಸ್ವಾಪದೇಶಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ ರಾಮ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ, ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾನ್ ಇಲ್ಲಾಮೆ ರಾಮபிரான் இல்லை, ರಾಮபிரான் ಇಲ್ಲಾಮೆ ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾನ್ ಇಲ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇವರಿಗೆ ರಾಮರೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ತಿರುಕಣ್ಣ ಮಂಗೈ, ತಿರುಕಣ್ಣಂಗುಡಿ, ತಿರುಕಣ್ಣಪುರಂ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾರಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಪಂಚಕೃಷ್ಣಾರಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ತಿರುಕ್ಕೋವಲೂರ್, ಕಣ್ಣನ್ ಕಪಿಸ್ಥಳಂ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹಾಡಿರೋದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ರಾಮನ್ ಮೇಲೆ. ಅದೆಪ್ಪಡಿ புல்லாங்குழல் வச்சுண்ட கண்ணனை போய் கோதண்ட பாணியான ராமரை பாட முடியுமா? ಪಾಡಿರ್ಕಳೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿರುವ ಹಾಗಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಮೋಹನಾಕಾರ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಗೋಪಿಕೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ರಾಮ ಸಂಮೋಹನಕಾರ ಅಭಿರಾಮ ಸದೈಕ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ ಅಲ್ವಾ. ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿಣ. ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಟೈಟಲ್, ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾಪ ಭ್ರಂಶಿಣ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೇಳಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶಬ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿಣ. ರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿರಾಮನಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಚಿತ್ತವನ್ನ ಅಪಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತೋಳ್ಕಂಡಾರ್ ತಿರುತ್ತೋಳೆ ಕಂಡಾರ್, ತಾಳ್ಕಂಡಾರ್ ತಾಳೆ ಕಂಡಾರ್, ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮನ ಪೂರ್ತಿ ಫಿಗರ್ ಯಾರು ನೋಡೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಅವನು, ಪೂರ್ತಿ ಫಿಗರೇ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ವಂತೆ. ಕಮಾನ್ ಸಂಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೈ. 18 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕಾಣಲ್ವೇನೋ. ಒಂದ್ 18 ಅಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ?
ಹೈ ರೂಫಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ದೇ 24 ಅಡಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ರಾಮನ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟು ಮನ್ಮೋಹನವಾಗಿರುತ್ತೇನೋ, ಕಣ್ಣು ನೋಡೇ ಮೈಮರಿಸ್ತೀವೇನೋ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಆಲೋಚನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಮ್ ಆನ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದೇ ಸರ್, ರಾಮನ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೋಹನವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ಮಯತ್ವಾಗಿ ಇದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ದೇಹನ ನೋಡೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬರೀ ಕಣ್ಣೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವನ ಮುಂಗುರುಳನ್ ನೋಡ್ತಾರೋ ಕಾಕಪಕ್ಷಧರಂ ವೀರಂ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮುಂಗುರುಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ನೋಡಕ್ ಮನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವನ ಸಂಪಿಗೆ ತರ ಚಂಪಕ ನಾಸಿಕಂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ನಾಸಿಕವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಚಂದ್ರಬಿಂಬಂ ಪೋಲೆ ಮಲರಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಚಂದ್ರಬಿಂಬದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ತುಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ನೋಡಕ್ ಮನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸುಮಿತ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಮನ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ವನವಾಸ 14 ವರ್ಷಗಳು ತಿರುಗೂ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತಾಳೆ. ಯಾಕಮ್ಮ, ನೀನ್ அவனுடைய அழகுல நீ அப்படியே மழுங்கி கிடந்தா நீ சேவை பண்ண மாட்ட, பெருமாளை சேவிச்சுட்டே இருப்ப, அவ்வளவுதான். உங்க அண்ணாவை அழகுல அப்படியே முழுங்கி கிடந்து ఆ సొగసు ఎంత ముద్దో ఎంత సొగసు ఎవ్వరివానికి ఈ చిరునవ్వులు, ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ತರದ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಸೊಗಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಸೇವೆ ಪಾವೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, ಕೈಂಕರ್ಯ ಪೈಂಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಹೋಗ್ತೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ನೀನ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೆಡಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಜೋಗಿ ಬೈರಾಗಿಯಾದ ನನ್ನಂಥವನ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಅಪಹರಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ ರಾಮ. ಅದು ಮದುವೆ ಆದ ರಾಮ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಕಾಂಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ. ರಾಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ರಾಜ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೋದಂಡವನ್ನ ಶರಚಾಪವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅಮ್ಮನ್ ತಿರ್ಗ್ ನೋಡಿ ಹೋಗುತ್ತವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು, ಹಿಂದ್ ತಿರ್ಗ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫುಲ್ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯೋಪೇತವಾದ ರಾಮನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನಾದ್ರೂ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ರಾಮನಲ್ಲೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾಳ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. மண்ணு புகழ் கௌஷலைதன் மணி பயிறு வாழ்ந்தவனே, தென்னிலங்கை கோன்முடிகள் சிந்துபித்தாய் செம்பொஞ்சே, கண்ணினன்மா மதில் புடைசூழ் கணபுரத்தின் கருமணியே, என்னுடைய இன்னமுதே ராகவனே தாலேலோ, என்னுடைய ஆரமுதே அயோத்தி மனே தாலேலோ, புண்டரீக மலரதன்மேல் புவனியெல்லாம் படைத்தவனே, தென்னிலங்கை தாடகையால் சென்று வித்தாய் சிலை வளவா, கண்ணினன்மா மதில் புடைசூழ் கண்ணபுரத்தின் கருமணியே, என்னுடைய இன்னமுதே ಶ್ರೀರಾಮ ತಾಲೇಲೋ ತಾಲೇಲೋ ஆரிராரோ. ஆழ்வாருடைய அந்த பொற்சொற்கள் கொஞ்சம் சொற்கள் சொட்டும் பக்தி ಅಲ್ವಾ. ಭಕ್ತಿಯ ಸುಧೆಯನ್ನ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತೆ, அப்படியே ಮನಸ್ಸೆ ಪೋಟ್ಟು ಉರುಕುಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕರಗಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಕರಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಾಡ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹಿಂಗೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಲ್ವಾ. ಅಚೇತನವನ್ನು ಚೇತನವಾಗಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವರು ಆಳ್ವಾರಾಗಕ್ ಮುಂಚೆ
ಬಿಫೋರ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಗಶಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಡತರಂದ ವೆಳ್ಳಂ ಪೋಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಡ್ಯಾಮ್ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ್ರೆ ದ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಶ್ ಔಟ್. ಆ ತರ ಭಗವದನುಭವ ಪರಿವಾಹ ರೂಪವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಡಿಡ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಪ್ರಬಂಧಮ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮೊഴಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್. ಓಕೆ, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮುಕುಂದ ಮಾಲಾ. ಭಗವಂತ ಮುಕುಂದನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಲೆಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಮುಕುಂದ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ, ಕಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ಟೋ ಕಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದದೋ ಮುಕುಂದ ಮಾಲ, ಅದನ್ನ ನಿನಗ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಕಷ್ಟ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಹಳ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಹಳ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಲೀಫ್ ವೆನ್ ಯು ಚಾಂಟ್ ಮುಕುಂದ ಮಾಲ. ಈ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳು ಇದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ all your problems will be solved through Mukunda Mala. There are so many instances where such experiences happen through Mukunda Mala. It's not a magic, it is a fact, in fact. Okay, I have that kind of one story, not with all misery I had experienced, but with all joy. Gota, I had been to this Tirunjikalam. ನಾನು ಕೊಚ್ಚಿಯಿಂದ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಇಂದ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು ಗುರುವಾಯೂರ್. ಆವಾಗ ಈ ತಿರುವಂಜಿಕಳಂ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ತಿರುಮೋಳಿಕೊಳಂ, ಆಯ್ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕ್ಷೇತ್ರಂ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ದಿವ್ಯದೇಶಂ. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಿನಾಥನಾಗಿ ಪೆರುಮಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಐ ನ್ಯೂ ದಿಸ್ ತಿರುವಂಜಿಕಳಂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿವ್ಯದೇಶಂ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಆನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ನೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೋತಾರೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಧನುರ್ಮಾಸ, ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. 10 ಇಲ್ಲ 9:15 ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಂಗಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. 6:15 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾಯಲ್ಲ. ಆ ತರದ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ತಿರುಮೂಳಿಕಳಂ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ರೀಚ್ ತಿರುವಂಜಿಕಳಂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 10:15, 10:30 ಕ್ಲೋಸ್, 10:15. ಸೊ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 10:15 ಹೋದೆ. ಕಾರಿಂದ ಇಳ್ದೆ. ನಾನು ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಟಿಲ್ 12 o'clock. ಅದು ನಿಮ್ಮವ್ರದೇ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರದೇ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಈ ಮುಕುಂದನ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿರೋದು ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆಯನ್ನ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಟೆಂಪಲ್, ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಕೇರಳ ಅಂಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಊರೇ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲ ಒಂದ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಜಯನಗರ JP ನಗರ ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವನ್ ತಿರುವಂಜಿಕಳದಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಾಸ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ನನ್ಗಿರೋ ದಪ್ಪ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ತಕ್ಕ ಬುತ್ಕ ಅಂತ ಹೋಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, 10:25 ಆಯ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 minutes ಗ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಿಯಂ. ಇದು ನಂಗೆ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ತೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಿರಾಕಲ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟೋರಿಯಂ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ, ತಕ್ಷಣ ತೆರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆರೆ ನಡೆಶಾತಿನ ಮರಬಡಿಯು ತರ್ಕಮಾಟ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಒಂದ್ಸಲ ನಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಓಪನ್ ಇಟ್. ನಡೆ ಹಾಕೋದು ಅಂದ್ರೆ
ತೆರೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ನಾ ಹೋಗಿ ತಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಕೇಳ್ದೆ, ಅಡಿಯೇನ್ இப்ப வந்தே இன்னும் நான் உள்ள வந்து அப்படியே ஒரு படி எடுத்து வச்சிருக்கேன், அவ்வளவுதான். ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10:25 and it is going to be 10:27 now. The timing is 10:30. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮುಕುಂದನ್ನ. ನಾ ಕುಡ್ತಬೇಕಿಲ್ಲ. ದುರದೃಷ್ಟ ನಂದಿದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದೆ, ನಾನು ಓಡೋಡ್ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಐ ಕಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಅರ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಶೋ ಮೀ. ಅದೆಲ್ಲ മുടിയന്നോ, അങ്ങനെയെല്ല ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പാടേ ഇല്ല. മലയാളത്തിൽ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, അങ്ങനെയെಲ್ಲ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ നേരത്തിൽ വന്ന് തൊഴുതിട്ട് പോവാം, ಇಲ್ಲಂಗಿಲ್ ರಾವಿಲೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು, ವೈಗನ್ನರ ನೇರಂ ವರ್ನೋಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಯಂಕಾಲ. ನಾ ಹೇಳ್ದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಗುರುವಾಯೂರ್ and I have another plans in Guruvayur. I have a program as well, dance program. I cannot either come back from Guruvayur because I have plans to go back to Bangalore from Guruvayur. So if you allow me, I can see. No way ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಸರಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ அப்படியே ಮೆನಕಟ್ಟು என்ன ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸನ್ನಿಧಾನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿರುಗ್ದೆ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಹೇ ಮುಕುಂದ, ನಿನ್ನ ಬಾಗ್ಲಿಗ್ ಬಂದು ನೀ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡು ನನಗೆ. ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೆ? ವೈ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ನಾನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ 100% ಆಸೆ ಪಡೋದಿದ್ರೆ, somehow I will see you. Otherwise, even if you come to me, I don't lift you because I am doing Krishna's item in Guruvayur. I'm not going to lift you on stage. ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಯಶೋದೆ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೊಸರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲಸಿ ನಿನಗೆ ತಿನ್ಸಿ, ಹಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ, ನೋಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, so many things I have to do. I will not do. Be careful. somehow you must come to me ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳ ವೃಕ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆನೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿಗ್ರಹ, ಪುಟ್ಟು ಮಣ್ಣಿಂದು, ಪೇಂಟ್ ಗಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಡೆದೂ ಇಲ್ಲ, ಭಿನ್ನಾನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಣ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಗ್ರಹ. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಮೊದ್ಲೇ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ಬಟ್ ಅದ್ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಅರಳು ಓಹ್, ಪರವಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ್ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ BBMP ಕ್ಲೀನರ್, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ವಿಗ್ರಹ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ದ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ವಾಸ್ತು ಆರ್ ಸಚ್ ರಬೀಶ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದ್ರ ಕೈ ಮುರಿತು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದ್ರ ಕಾಲ್ ಮುರಿತು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಕಾಲ್ ಮುರಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ? ಸರಿ ಮಾಡ್ಸಲ್ವಾ? ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ಚೇತನವು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದೆಮ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಂಗೆ ಅದು ಇದು ಏನು ಮುರಿದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತಗೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ ಏನ್ ಕಥೆಯೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನೇ ನನ್ ಕೈಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ವೈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಅದೆ. ತಗೊಂಡ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಯಾರೋ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಯೋ ತರ. ನಾ ತಿರುಗೇ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಯಾರೋ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ದೆ. ದ ತಂತ್ರಿ ಹೂ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಶ್ರೇನ್, he told, come, bye ಇಲ್ಲಿ. ಹೋದೆ. It is my mistake, sincere mistake. I did not see the time. I thought it is time out. But because you were in time, I will permit you to see the Mukunda. Come from the back entrance. I will take you and you can see as much time as you take. Anta, he took me from the inside. I was almost broken there. I was completely broken. ನನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಳ ಬಳ ಬಳ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರು. ನಾ ಅಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ಅಂದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಕ್ರೈ? He has come to my hand. I told I'm not going to lift you in my abhinaya. ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳೋವಾಗ ಮೈ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ.
I told that I will not lift you, Mukunda, when you don't give me darshan. He made me to lift, and now this Tantri is taking me separately as if I'm a VIP person there. And ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದನ ಸೇವೆ. I was totally broken. ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಆಯ್ತು, ನೋಡೋದೇ ಬೇಡ. But still I went with all the respect. I went and saw. And ಇನ್ನೊಂದು astonishing ಇದು ಏನ್ ಕಾದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, the vigraham that I had in my hand, the same ಸ್ವರೂಪ which is in the sanctum sanctorium. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ವಿಗ್ರಹ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ತಿರುವಂಜಿಕಳಂ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್, ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು, ಸೇಮ್ ಸ್ವರೂಪ. ಐ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಕ್ಲೌಡ್ 9 ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ ಅಂತೀರಾ, ಬ್ಲಿಸ್ಫುಲ್ ಅಂತೀರಾ, ಅದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೋಬಹುದು. ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಕಾಂತಿ, ದೀಪ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿರಾಕಲ್. ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೋತಾನೆ. ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ದ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಟು ಬಿ ರೆಂಡರ್ಡ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ರೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟೆಂಪಲ್, ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್. ಈ ಆಳ್ವಾರಿಂದ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಈ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇವತ್ತು. ಐ ರಿಯಲಿ ಬೋ ಡೌನ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಅದ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಎನ್ನದಿದೆ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ರು. ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ಮರದಡಿ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಐ ಡೋಂಟ್, ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿ. ಕೆಲವ್ರು ಹುಚ್ಚರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಈ ಹುಡುಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ವರೂಪಂ. ಆ ಫೋಟೋನು ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಗುನ, ಆಗ್ತಾನ ಹಡದಿರೋ ಮಗುನ ತಾಯಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆತರ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಟಿಲ್ ಗುರುವಾಯೂರ್ ನಂದಗೋಕುಲಂ ಹೋಟೆಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಹಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಹಂಗೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಆ ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆ, ಆ ಮುಕುಂದ, ಆ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರ ಭಾವ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಮನಸಾರೆ ಮನನಾತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಮನನಶೀಲಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ವರ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೆಂಗ್ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ. ನಮ್ ಸೋದರ ಮಾವ, ದೊಡ್ಡ ಸೋದರ ಮಾವ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಟು ಅಮೇರಿಕಾ, ರೈಟ್? ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ಡಿಬಾರ್ ಆದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಕುಂದ್ ಮಾಲೆನೇ ನನ್ನನ್ ಕಾದಿದ್ದು ಅಂತ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಈಗಲೂ ಮಲ್ನಾಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಡ್ಜಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಪೇಪರ್ಸ್ನೇ ಡೆಸ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ತುರ್ಕ್ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಅಹಂಕಾರ, ನಂಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಚೆಕ್ ಅನ್ನೋ ತರ. ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹಿಡಿದ್ರು, ನೀ ಕಾಪಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ. ಡಿಬಾರ್. he wanted to take poison. He wanted to leave this soul. ವಿಷ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದ. ಮಾಮ ಹೇಳಿದ ಕತೆ ನಮಗೆ, ಯಾರಿಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿಷ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅಂತ, ಹೀಸ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ. ಅಣಯ್ಯ ಅಂತ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೋ ದೇವಕಿ ನಂದನೋ ಆ ಮುಕುಂದಮಾಲೆ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಆ ಮಗು, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾವ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ವಿಷ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಜನಾರ್ದನ ಇಷ್ಟು ದಿನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಂತ ಹೆಸರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಹಿ ಗಾಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ಆ ಥರದ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. ಅದು 5 ವರ್ಷ ಡಿಬಾರು, ಕೊನೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಾತ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಮ್ ತಾತ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಫುಲ್ ಥ್ರೂ ಅಂಡ್ ಥ್ರೂ. ಅಂಡ್ ಅವ್ರೆಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸುಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದ್ 2 months ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ತಾತ. ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದು. ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ.
ಅವರೇ ತಾತಾನೇ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ತಾತ ಹೇಳೋರಿ ಇದನ್ನ. ಕೊನೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ರು, ಬಂದ್ರು. ಹೌದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಪ್ರಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಟ್ನಿ ಕಂಪನಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ರು. ಸಿ ನೌ ಹಿ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಹಿ ಇಸ್ 81. ಇವತ್ತಿಗೂ ಮುಕುಂದಮಾಲೆ ಹಿಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಅದು ವಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಮ್ ವೈನಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಚಾಂಟ್ 1 ಲೈನ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಚಾಂಟ್ 1 ಲೈನ್. ನಾಳೆ ಇವತ್ತೇನು ಇವ್ರು 1 ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಇವರು ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಆ ತರ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಾಕ್, ದ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮುಕುಂದಮಾಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂಗೆ ಮುಕುಂದಮಾಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ, ಮೈ ಫೌಂಡೇಶನ್. ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಮುಕುಂದಮಾಲೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಮುಕುಂದಮಾಲೆ. ಜಯಿತು ಜಯಿತು ದೇವೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು 200 ಸಲ 300 ಸಲ 500 ಸಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾಮ, ಎನಿ ಮಿರಾಕಲ್? ನೋ ನಥಿಂಗ್, ನೋ ಮಿರಾಕಲ್. ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು, ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗೋದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಪಾಠನ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಎದುರು ಬಡ್ದು ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ವ್ಯಥೆ ಆಗೋದು. ಬಟ್ ಆವಾಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗೋದು, ನೋ ವೇ ಐ ವಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಮುಕುಂದಮಾಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಈ ಐ ಶೋ ಯು ದ ಮುಕುಂದ ಫಸ್ಟ್. ಆ ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳಮಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ದೀಪಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಟ್ போடு, ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ போடு. ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಗುಂಡಣ್ಣ? ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? அப்படியே ಯಶೋದೆ ಕುಡ್ತಾ ಅತ್ತನ ಬೆಣ್ಣೆಯು ವಿழுங்கಿ ವಿழுங்கಿ ನಂದ ಗೋಕುಲದ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಅವನು ಗುಂಡಣ್ಣ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಂಗೆ, ಒಂಚೂರು ಒಡೆದಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಹೆವಿ, ವೆರಿ ಹೆವಿ. ಕಳಿಮಣ್ ಬೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಳೇದೋ, ಯಾರ್ ಮನೆಯದೋ, ಯಾರ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ನಥಿಂಗ್ ಐ ನೋ. ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇರೆ ಮಾಯಾ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ತಗೋಬೇಡಿ. ನಾನ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಬಿಡ್ತೀನ? ಆ ನವಿಲ್ಗರಿ ಒಂದ್ ನಾನ್ ಹಾಕದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕಲರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಕಲರೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನುರಾಧ ಆಂಟಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೀವು ಕಲರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿನಗ್ ದರ್ಶನ ಆಗೋಯ್ತು, ಮುಕುಂದನ್ ದರ್ಶನ ಇದನ್ ಕೈಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ. ಬಟ್ ಮನೆಗ್ ತಂದ ಮೇಲೆ ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಆತರ? ಆತರ ಇನ್ನೇನು ನಂಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ಮಡಿಲ್ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 10,000 ಬೊಂಬೆಗೂ ಮೇಲಿದೆ. ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇದು ಅದೇ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಆತರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಏನು, ಆದ್ರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳೋ ತರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಮಿರಾಕಲ್. ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೇ ಮಿರಾಕಲ್ಲು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೂಗು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಓ ರಂಗಶಾಹಿ, ಓ ಏನರಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಅಲ್ವಾ ಕಾಂಬೋಜಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ, ಓ ರಂಗಶಾಹಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಓ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಂಗೇನ್ ಬಾಯಿಲ್ವಾ? ಗಜೇಂದ್ರ ಅವತ್ತು ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಬಂದೆ, ನಾ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ತೆರೆ ಹಾಕುವಾಗ್ಲೂ ತ್ಯಾಗರಾಜರೇ ನೆನಪು ಬಂದ್ರು ನಂಗೆ. ತೆರತೀಯಗರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರಂತೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು, ತಿರುಮಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟ ರಮಣ ಮತ್ಸರಮನು ತರತೀಯಗರಾದ. ಈ ತೆರೆ ಬಿಡಿ, ತೆಗಿದಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಮಾತ್ಸರ್ಯವೆಂಬ ತೆರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತೆರೆನ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ
ಇವ್ರು ತೆಗಿಯೋದು ಇರ್ಲಿ ತೆರೆನ ಅರ್ಚಕರು, ಆ ತೆರೆ ಫಟ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಂತೆ. ಅವತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ ತೆರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಇಲ್ಲ. ತೆರೆ ಇಲ್ದೆ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗರ್ಭಗೃಹನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತೆರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಪೇಯಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ. ಇವತ್ತಿಗೂ ತೆರತೀಯಗರಾದ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರದು. ಆತರ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಬಾಲಮುಕುಂದ ಹೆಂಗಿದಾನೋ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಗೋ ಟು ತಿರುವಂಜಿಕಳಂ, ಹಿಂಗೆ ಅವನು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕೈ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಮುದ್ದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಕು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟು. ಅವನನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕರ್ಕೊ ಅಂತ, ಅವನ್ ಕರ್ಕೋತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂತಾನೇನೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ತೀರಂತೆ. ಇನ್ನು ಬೇಗ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆನೆ ಹೋಗೋ ತರ ಅಪ್ಪ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀನ್ ಹೇಳಿದಂತೂ 100%. ನೀನ್ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಮರಳಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೂಗು ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ನಿಂಗ್ ನಂಬಿನಾರಾಯಣ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಜೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಂಗೆ ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಕಾಂಟ್ ವಾಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಎದೆ ಉರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2.5 hours ಐ ವಾಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀ ಹೇಳದಂಗ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಳ 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 ಗಳ. ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಇಟ್ರೆ ವಾವ್ ಅಂತೀವಿ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾವ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಂತೀವ ಇಲ್ವಾ? ಹಂಗೂ ಅಂದೇ ಇರೋರಾದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ಅದು ಗಾನ್ ಕೇಸುಗಳು ಇರ್ರಿಪೇರಬಲ್. ರಸನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ವರಂಡ ಜೀವನಂ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅವಲಕ್ಕಿಲೂ ಒಂದು ರಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ರಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಣಗಿರೋ ಜೀವಗಳದು ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ರಸನೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋನ ಇರ್ರಿಪೇರಬಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಭಾವ. ಆ ಭಾವ ವಿಭಾವ ಆಗಿ ಅನುಭವ ಆಗೋದು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ತತ್ವ ಆಫ್ ಈಶ್ವರ ತತ್ವ. ಸುಮ್ಮನೆ ಶೃಂಗಾರಕ್ಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಶೋ ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮನೆಗ್ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಗ್ರಹದಿಂದನೂ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನೇ ಬುಕ್ ಬರೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಭಾವುಕದವಾಗಿ ನಾ ಹೇಳೋವಾಗಿರೋ ಎಫೆಕ್ಟು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ. ಏನೋ ಅರಳಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ ವಿಗ್ರಹ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ನೀಟಿ ಮೊಳ್ಕಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಾಂಶ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಕಥೆದು, ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ಅರಳಿ ಕಟ್ಟ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಐ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್, ಆ ತಂತ್ರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕನಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನವಿಟಬಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮುಕುಂದಮಾಲ. ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ನಾನು ಇವತ್ತು ಅರ್ಥಗಳು ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಲ ಅಲ್ಲ, ಅನಧ್ಯಯನ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಎನಿ ನ್ಯೂ ಲೆಸನ್. ಆದ್ರೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಶ್ಲೋಕಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಮುಕುಂದಮಾಲ ಅಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ, ತನ್ನ ಊರಿನ, ತನ್ನ ವಿಲೇಜಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಕುಂದ, ಮುಕುಂದ ನಾಯಕ. ಮುಕುಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಇದಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವ ನಿಮಿಷ. ನಾರಾಯಣ ದೀಪಮ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಮುಕುಂದ ಮುಕುಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ?
చెప్పండ ముకుంద అంటే కృష్ణన్నే ముకుంద అంటారు కదా సార్. అవునా, నేను ఇంతనాడు శివుడని ముకుంద అనుకోండి. నటరాజుడికి పేరు ముకుంద అని నేను అనుకోండి. అర్థం చెప్పండా. అర్థం తెలియదు సార్. ಅದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಅರ್ಥ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಮೋಕ್ಷದಾತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ನೇಮ್ ವರಗಳನ್ನ ಕೊಡೋ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದ ಅಂತ ವಿಷ್ಣುನ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಕರೀತಾರಂತೆ. ನನಗ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಗು ಕೊಡೋನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಗುರುರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರುರ್ ಗೂಗಲ್ ನಮೋ ನಮಃ. ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ. ಓಕೆ, ನಗು ಕೊಡುವವನು. ಓಕೆ, ಮುಕುಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದ ಕೊಡೋನು, ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋನು, ನಗು ಕೊಡೋನು ಅಂತ ಮಾಮಿ ಯಾವ್ದೋ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗುಡ್. ನಗು ಕೊಡೋನು, ಆನಂದ ಕೊಡೋನು, ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ? ಏನೇನಕ್ಕೋ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕುಂದು, ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ವೋ ಅವನಿಗೆ ತಾನೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತಾನೆ ಸಂತೋಷ ಆನಂದ அப்படியே பீரிட்டு ಸಂತೋಷವ ತೃಪ್ತಿಕರಮ ಇರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು? ಹಂಗೆ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊರೆ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ದವ್ರಾದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನ್ ಸರ್ ಕೊರೆ ಹೋಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೊರೆಯೊಂದ್ರುಮಿಲ್ಲೆ ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ವಾ? ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆ ಕಲಿಯುವಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕುರೆ ಒಂದ್ರುಮಿಲ್ಲೈ ಮರೆಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ, ಕುರೆ ಒಂದ್ರುಮಿಲ್ಲೈ ಕಣ್ಣ, ಕುರೆ ಒಂದ್ರುಮಿಲ್ಲೈ ಗೋವಿಂದ ಅಲ್ವಾ? வேண்டியதை தந்திட வெங்கடேஷன் நிரந்திருக்க வேண்டியதே வேறில்லை ಮರೆಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ. ಮರೆಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ, ವೇದ ಮರೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ, ವೇದಮೂರ್ತಿಯಾದ ಕಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ MS ಅಮ್ಮ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹಿಯರ್ MS ಅಮ್ಮಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮುಕುಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವನು, ಕುಂಠಿತಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವವನು, ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವವನು ಅಲ್ವಾ? ಮೇಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನು ಮುಕುಂದ. ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಳ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಂತ ಢಕಾಯಿತನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಂತ ದರೋಡೆಕೋರನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಂತ ಮನೆಹಾಳದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಾಪ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅವ್ರ ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಅವರ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಎಲ್ರ ತರ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ? ವಿಧಿವಶಾತ್ ಅಲ್ವಾ? ಉದರ ನಿಮಿತ್ತಂ ಬಹುಕೃತ ವೇಷಂ, ಶೂಳ್ನೆಲೆ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್, ದೇರ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟೀಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ? ಮುಕುಂದನ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾಳ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತಾನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ನಾನೀಗ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುಕುಂದಮಾಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದಿನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಳ್ವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಮಳಿಶೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ತಿರುಮಳಿಶೈ ಪಿರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಆಳ್ವಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವೀಸೆ ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾಳ್. ಪೆರುಮಾಳ್ ಹೆಸರನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಹಾಡಿರೋದೇ ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮೊഴಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುಂದು ಕೊರತೆ, ಕ್ಷೋಭೆ, ಮನಕ್ಲೇಶ, ಖೇದ, ಅಸೂಯೆ, ನಮಗಿಲ್ದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದುರಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ನಿರಭಿಮಾನ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಭರವಸೆನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇರೋವನೇ ಯಾರೋ? ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳದ ಮುಕುಂದ ನಾಯಕ. ಓಕೆ, ಸಮೀಪ ಕಾಲ ಅಬೌಟ್ say around 15 years back ವರೆಗೂ there was no shrine built for ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್. ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ವೇಲುಕುಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಕಿಂಚಿತ್ಕಾರಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈಗ 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೆ ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರ ಸನ್ನಿಧಿ ಆಯ್ತು. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಡಿಸೈರ್. ವೇಲುಕುಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ್ಯ ವರದಾರ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು, ವಾಗಮೃತ ವರ್ಷಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಆಳ್ವಾರುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ ಅವರವರು ಹುಟ್ಟಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ತೊಂಡರಡಿ ಪುಡಿ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ತಿರುಮಂಡಂಗುಡಿಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಯ್ಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ಕೇಶವರ ಸನ್ನಿಧಿ, ಮಾಧವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೈಲಾಪುರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ತರ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. ಈ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಹೋಗಿ ಕೇರಳಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಕೇರಳದವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ಈ ಶಠಾರಿ ಇಡೋದು, ತೀರ್ಥ ಕೊಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೇರಳಲ್ಲಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪೂಜೆ ಅಲ್ವಾ, ತಂತ್ರಿಮಾರ್ ಅಥವಾ ನಂಬೂದರಿ ಪೂಜೆ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಮಂಡ್ರಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಒಪ್ಸಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ದೇವೋಸಂ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸಂಹೌ ಈಗ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರ ಸನ್ನಿಧಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ನಿಧಿ. ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಆಳ್ವಾರುಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಇದ್ರು ಅದೇ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರೆ. ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ accept anything from you apart from physically you go there and come back. ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಳೋದು, ಪೀಡಿಸೋದು ದುಡ್ಡಿಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ವೇಲುಕುಡಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾರು ಕೈ ಕಡಿ ತೇ ಕಡಿ ಮುನ್ನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತದ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಬೇಡ ಅಂದವ್ರು ಯಾರು? ಆಲಪಿಗ್ ಹೋಗಿ, ಬೋಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದಕ್ ಹೋಗಿ, ಇದಕ್ ಹೋಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಹೆಸರು ಈ ಸಲ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾ, ಊರ ಹೆಸರು ಈ ಸಲ ಹೇಳಿ. ಟೆಂಪಲ್ ಇರೋ ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳಂ. ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳಂ ಅಂತಾರೆ, ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕುಳಂ ಅಂತಾರೆ. ಕಳಂ ಕುಳಂ ಎರಡು ಒಂದೇ, ಎರಡು ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕಳಂ, ತಿರುವಂಜಿಕ್ಕುಳಂ. ಕುಲಶೇಖರಪುರಂ, ಆ ಊರ್ ಹೆಸರು ಕುಲಶೇಖರಪುರಂ. ಬಟ್ ನಾ ಕುಲಶೇಖರಪುರಂ ಕೇಳಿದೆ, ಆ ಊರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆ ಊರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಸಾಕು. ಊರ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ. ಕೌಸ್ತುಭಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕುಲಶೇಖರರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಕೌಸ್ತುಭದ ಒಂದು ಗುಣನೇ ಇವರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೌಸ್ತುಭದ ಗುಣ ಏನು? ಕೌಸ್ತುಭ ರತ್ನ, ಅದ್ರ ಗುಣ ಏನು? ಕೆಲವರು ಮಚ್ಚೆ ಅಂತಾರೆ, ಮರುವು ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ರತ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರತ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ರಕಾಶ ಪಡಿಸೋದು, ಫಳ 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 ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಮುಕುಂದಮಾಲೆಯನ್ನ ನೀವು ಹಾಡ್ಕೋತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ದಿನಾ ರಂಗನಾಥನನ್ನ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಆಗತ್ತಾ? ಸ್ಮಿತಾ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲೇ ಇರೋರ್ಗ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೂರ್ ಕಾರಾಳಿಕೆ ಮುಡಿயாது.
ಸದ್ಯ நல்ல வேளை ಅರ್ಚಕಾಳಕ್ಕೆ ಮುಡಿಯಿರದೆ ಅದು ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವಾ? ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಮಿತಾ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಹರಸಾಹಸ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 3 ರಂಗ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ನನಗ್ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಎಪ್ಪಡದಾ ತೆನ್ಬು ಇರ್ಕೋ ಇವಳಕ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಸೇವಿಕ್ಕಿರಾಳಿ ಅಂತ. ನಾನು 5 ರಂಗಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ಆದ್ರೆ 5 ರಂಗಾನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ದೆ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಭಗವಂತಾನೇ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗಾಗಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಅವನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಉಂಟು, ಇಲ್ದಿದ್ರಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕುಲಶೇಖರ್, ನನ್ನಂತ ಶೋಂಬೇರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೀವು ದಿನಾ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 4 ಹೆಜ್ಜೆ ನಡಿಬೇಕಂತೆ. ಅವಾಗ ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಅಥವಾ ಆ ಪುಣ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಘುಷ್ಯತೆ ಯಸ್ಯ ನಗರೆ ರಂಗಯಾತ್ರಾ ದಿನೇ ದಿನೇ ತಮಹಂ ಶಿರಸಾ ವಂದೇ ರಾಜಾನಂ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಾನಾಂ ಅಂತ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಮುಖಾಲ್ವಾಸಿ ಎಲ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಜಾನಂ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರೇ ರಾಜ ಅವರು ಅಲ್ವಾ? ರಾಜಾನಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ರಾಜಾನಂ ಕುಲಶೇಖರಂ ಅಂತ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರು ನಮ್ಮನ್ನ ದಿನಾ ರಂಗಯಾತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದೇ ತನಿಯನ್ ಶ್ಲೋಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುಮುಖ ಮನದೀತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಿರಲ್ವ ನೀವು, ಆತರ ತುಂಬಾ ತನಿಯನ್ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತನಿಯನ್ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ರೀರಂಗ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಆ ಕುಲಶೇಖರ ಪೆರುಮಾಳ್, ಕುಲಶೇಖರ ಮನ್ನನ್, ಆ ರಾಜನಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನ್ ಮಾತ್ರ ದಿನಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 1-2 ಹೆಜ್ಜೆ ನೀವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ, ಉತ್ತರಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರೋರು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಗುಣದಿಶೈ ಮುಡಿಯ ವೈತು ಗುಣದಿಶೈ ಪಾದಂ ನೀಟ್ಟಿ ವಡದಿಶೈ ಪಿಂಬು ಕಾಟಿ ತೆಂದಿಶೈ ಇಳಂಗೈ ನೋಕಿ. ಶ್ರೀಲಂಕವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಿಭೀಷಣ ಆಳ್ವಾರರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಂಗನಾಥ ಮಲಗಿರೋದು. ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಿರೋದೇ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ವಿಭೀಷಣ, ದೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಭೂಮಿ. ರಂಗನಾಥನನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಮ, ಕುಲಧನ ರತ್ನ, ವಿಭೀಷಣ ಅರ್ಪಿತ ರಂಗಕರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್. ಧರ್ಮವರ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ, ಶೈಷ್ಪೀಠ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾವೇರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಉಭಯ ಕಾವೇರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ರು. ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ ವಿಭೀಷಣ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಲಂಕಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ವೇರ್ ರಂಗನಾಥ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೌತ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಂಗನಾಥ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ either east or north. He will never face west or south. But this is the only, ಇದು ತಾಳ್ಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಶ್ರೀರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲಿರೋರು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಂ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಅಂತ, ಚಿನ್ನ ವೀಡು ಅಂತೀವಿ. ಸರಿ, என்ன சார் இது? மனுஷால பெரிய வீடு சின்ன வீடு, போய் பெருமாளுக்கு சின்ன வீடா? பெருமாளுக்கும் சின்ன வீடு ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿನ್ನ ವೀಡು ಬೇರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ವೀಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ. ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ವೀಡು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಹೇಮಾಬ್ಜ ನಾಯಕಿ ತಾಯರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮದುವೆ ಆದ್ರು ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ಹೇಮಾಬ್ಜ ನಾಯಕಿಯನ್ನ. ಅದು ಒಂದು ಕತೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಸಿ ಹೌ ದ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಥೆನೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ ಹಣೆ ಬರಹ ಅದು. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ಕಡೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಂ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಾಗ ಇದೇ ಶ್ಲೋಕನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ 2 ದಿವ್ಯ ದೇಶಂ is connected to this particular shloka. One is Thiruvarangam, that is Srirangam. The other one is Tirukkannapuram. Okay, ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರದಲ್ಲಿ ಶೌರಿರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ್ ಇರೋದು. ಶೌರಿ ಕೊಂಡೆ ಅಂತ. ಶೌರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಶೌರ್ಯ. చవరి వేసుకుంటారు కదా మీరు జుట్టుకి ఇక్కడ, ఆ చవరితోనే ఎప్పుడు ఉండేది భగవంతుడు.
కిరీటి ధారణ లేదు. దానికే శౌరి రాజపెరుమాళ్ అనేది. చౌరికి కూడా వేరే పేరు ఉంది, వేరే స్టోరీ ఉంది. ఓకే, అక్కడ భగవంతుడు ఎప్పుడు చౌరితోనే ఉంటాడు. తిరుమంజనం అయితే మీರಂತ ಜುಟ್ಟಲು ಬಿಡ್ಚಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ತರ ಗಂಟು ಹಾಕೋತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಅವನು. ಅದೇ ಜುಟ್ಟಿಗೆ ವಿಧವಾದ ಅಲಂಕಾರ. ಡು ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಲಂಕಾರಸ್ ದೇ ಡೂ ಫಾರ್ ದಟ್ ಚೌರಿ? ಯಾವ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕೆಲ್ಲರೂ. more than 50 to 60 types of alankarams they do for his ಚೌರಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನ್ ಭಗವಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಅವನ್ ಚೌರಿ ನೋಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿರೋ ಹಾರಾನ್ ತಗೊಂಡ, ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡ, ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಆ ಹಾರಾನ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಪ್ರೇಯಸಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವಳು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ರಾಜಭಟ್ರು ಬಂದ್ರು. ರಾಜ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತೆಗಿ ಬಾಗ್ಲನ್ನ, ತಿರುಕಣ್ಣಪುರಂ ಆ ಪೆರುಮಾಳ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಈಗ ರಾಜ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇರೋ ಒಂದು ಮಾಲೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲಿದ್ದಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರೇಯಸಿ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕೊಡು ಆ ಮಾಲೆನೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋವಾಗ ರಾಜನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಬಿತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಒಂದಿಷ್ಟುದ ಕೂದಲು ಸಿಕ್ತು. ಯಾರಿಗೋ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀ ತಂದಿದೀಯ ತರ ಇದೆ, ನನಗ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜ ಹೇಳ್ದ. ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೂದ್ಲಿದೆ, ಆ ಕೂದ್ಲು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನ್ ಅಪಾರ ಭಕ್ತ. ಅರ್ಚಕರು ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರು. ನಾಳೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಶೌರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಜ ಹೊರಟೋದ. ಪಾಂಡ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಬೇರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ, ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡ್ತಾನವನು, ಮಲಯಧ್ವಜ ಪಾಂಡ್ಯನ್. ಸರಿ, ಮಾರನೇ ದಿನ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋನ್. ಕಲ್ಬೆಟ್ಟು ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೋ ಗೂಬೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ದ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದೇವರುಗಳ ಹೆಂಗ್ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವಾಗ ಮಹಾರಾಜ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ. ನಡೆ ತೆರೆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಜೀವ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕಣ್ಣಿಗ್ ಬಂತು, ಕಾಳಿಗ್ ಬಂತು, ಮಿಂಚಂಬಟ್ಟನ್ ಪ್ರಾಣಕ್ ಬಂತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ ತವ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋದೆ ನಾನಿವತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಶೌರಿರಾಜ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನೇ ನೀನು ಚಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ಆಗ್ಲಿ ನಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ತಪ್ಪು ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇವನಿಗೆ. ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶೌರಿ ಕೊಂಡೆ ಇವನ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಆ ಶಬರಿ ಕೊಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಶೌರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಬರೀ ಕತ್ತಿ ಈ ಎದೆಯಿಂದ ತಿರುಮಾರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂತಿದಾಳಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ತಿರುಮಂಜನ ನಡೆಯೋದು, ಮೇಲಿಂದ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆ ಊರಿನ ವಿಷಯ. ಒಂದೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ದೇವರು. That is why I always say every Divyadesham and every Prabandham is a university by itself. ಕಲಿತಾ ಇರೋದೀಗ ನೀವು ಮುಕುಂದಮಾಲೆ ಇನ್ನು ಶುರುನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್. ಯಾರೋ ಏನೋ ಒದರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಚಪ್ತಾರ್ ಸಾರ್ ಕೂಡ ಏನೋ ಆತರ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ అల్వా. భగవద్ విచారము అమోఘము. అదంతా మాకు ఎప్పుడూ రాదు, అది నేర్చేటప్పుడు వచ్చేస్తుంది అంతే. ఆమెటికి స్మిత వచ్చి చెప్పండి సార్ ఆ స్టోరీ అంటే నాకు రాదు, మర్చిపోతుంది. దీಸ್ ಆರ್ ದ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಸೊ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರವನ್ನ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರೋರು ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರವನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರೋರು ಶ್ರೀರಂಗವನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ? ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾರು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು? ಶ್ರೀರಂಗನ್ನ.
ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರಾಮನ ಹೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಮನಿಗೂ ಸೀತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಭಾ ಆಂಟಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು? ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಂ ಶೌರಿರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ್ అల్వా. తిరుక్కన్నపురం శౌరిరాజు పేరు చెప్పేకి రాలేదా మీకు? పేరు చెప్పేకి రాలేదు కాదు, అదే రాలేదు, సంభాళించుదండ. నాకు తెలిసిపోతుంది కదా ప్రభా ఆంటీ. స్క్రీనే చూడరు ఇప్పుడు ప్రభా ఆంటీ, బిజీగా రాస్తా ఉన్నారు, చూస్తేనూ చూడరు. ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಂ ಶೌರಿರಾಜರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? ಹೆಂಗಿದ್ರು ಗೂಗಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದಾರ್ ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವಿಬ್ರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಿದ್ಯಾ? ಪ್ರಭಾ ಆಂಟಿ, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ್ನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಂ ಶೌರಿರಾಜ ಪೆರುಮಾಳ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಂ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮುಕುಂದಮಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿವ್ಯದೇಶಮ್ಸ್ ಟು ಯು. ಒನ್ ಇಸ್ ಶ್ರೀರಂಗಂ, ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ತಿರುಕ್ಕಣ್ಣಪುರಂ. ಕೀಳ್ ವೀಡು, ಮೇಲ್ ವೀಡು ಅಥವಾ ಪೆರಿಯ ವೀಡು, ಚಿನ್ನ ವೀಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು, ಆತರ ಕರಿಬಾರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಪഴക്കം ಅಂತೀವಲ್ವಾ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯಾರೋ? ಸ್ಮಿತಾ. ಘುಷ್ಯತೆ ಯಸ್ಯ ನಗರೇ ರಂಗಯಾತ್ರಾ ದಿನೇ ದಿನೇ ತಮಹಂ ಶಿರಸಾ ವಂದೇ ರಾಜಾನಂ ಕುಲಶೇಖರಂ. ಘುಷ್ಯತೆ ಯಸ್ಯ ನಗರೇ ರಂಗಯಾತ್ರಾ ದಿನೇ ದಿನೇ. ತಮಹಂ ಶಿರಸಾ ವಂದೇ ರಾಜಾನಂ ಕುಲಶೇಖರಂ. ಘುಷ್ಯತೆ ಯಸ್ಯ ನಗರೇ ರಂಗಯಾತ್ರಾ ದಿನೇ ದಿನೇ. ತಮಹಂ ಶಿರಸಾ ವಂದೇ ರಾಜಾನಂ ಕುಲಶೇಖರಂ. ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ. ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರಬೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ. ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ. ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ. ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ. ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯೇತಿ ಭವಲುಂಠನ ಕೋವಿದೇತಿ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯೇತಿ ಭವಲುಂಠನ ಕೋ ವಿಧೇತಿ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯ ಏತಿ ಭವಲುಂಠನೋ ಕೋ ವಿಧೇತಿ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯೇತಿ ಒಂದ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯೇತಿ. ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯೇತಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯೇತಿ ಭವಲುಂಠನ ಭವಲುಂಠನ
ओ भवलुण्ठन भवलुण्ठन कोविदेति कोविदेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठना कोविदेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठना कोविदेति नाथेति 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 नागशयनेति 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 जगन्निवासेति 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 ಅಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸೇತ್ಯಾಲಾಪನಂ ಅಂತ ಸೇರ್ಸ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಬೇಡಿ. ಜಗನ್ನಿವಾಸೇತಿ जगन्निवासेति जगन्निवासेति आलापनं प्रतिपदम् आलापनं प्रतिपदम् आलापनं प्रतिपदम् ಕುರು ತ್ಯಾಲಾಪನಂ ಸೇರ್ಸ್ದಾಗ ಜಗನ್ನಿವಾಸೇತ್ಯಾಲಾಪನಂ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಜಗನ್ನಿವಾಸೇತಿ ಆಲಾಪನಂ. जगन्निवासेति ಅದೇಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಜಗನ್ನಿವಾಸೇ ತ್ಯಾಲಾಪನಂ ಬೇಡ, ಜಗನ್ನಿವಾಸೇತಿ ಆಲಾಪನಂ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ. ಆಲಾಪನಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಕುರುಮೇ ಮುಕುಂದ. आलापनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुन्द आलापनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुन्द श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुन्द. श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति Don't run. ಎಲ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ರನ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति लापनं प्रतिपदम् आलापनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुन्द. श्रीवल्लभेति वरदेति दयापरेति भक्तप्रियेति भवलुण्ठन कोविदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासेति आलापनं प्रतिपदं कुरु मे मुकुन्द. वनिता जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्. जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्. जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्. जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः. जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः. जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः. जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो. जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो. जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गो. जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः. जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः. जयतु जयतु पृथ्वी భారనాశో ముకుందః. ఈ పర్టిక్యులర్ శ్లోకము శ్రీకృష్ణ తులాభారము తెలుగులో ఎన్టీ రామారావు, జమున గారు, అంజలిదేవి వాళ్ళు యాక్ట్ చేసినారు కదా. దాంట్లో మంగళము ఆ సమయంలో ఒక్క పక్క ఒక చోట్లో జమున గారు, ఇంకొక చోట్లో అంజలమ్మ, నడుమ ఎన్టీ రామారావు, కృష్ణ సతీభామ రుక్మిణిలాగా నిలిచినప్పుడు ఎవరో శోభన్ బాబునా
శోభన్ బాబు నారదుడు ఈ ఘంటసాల పాడారు. నారదుడు పాడినట్లు ಅಂತ ಚಕ್ಕಗ ನಾಕಿ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕಂ ఉంది. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನಾನು. చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు ఫిలిమ్సే నేను చూసి 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 పెరిగాను. అన్ని ఆధ్యాత్మిక ఫిలిమ్స్, ఆల్ మైథలాజికల్ తెలుగు మూవీస్ నాకు ఈ ఎక్స్పోజరు నా అత్త. మా అత్తగారికి తెలుగు అంటే చాలా ఇష్టము. అదేమో వాళ్ళు ప్రీవియస్ జన్మ తెలుగు వాళ్ళ ఇంట్రో ఏమో నాకు తెలియదు. మేనత్త, ఓకే, మా నాన్నగారు సిస్టర్ వాళ్ళ ఇంటికి నేను ఎప్పుడు పోయేది. అప్పుడు విసిపి లేకపోతే విసిఆర్ని 5 రూపీస్ ఏమో బాడిగే, అది కొడవరు. అప్పుడు నా అత్త కూతురు నా కోసము ఆ డబ్బులు ఇచ్చి ఎన్ని విసిపి మీన్ వీసా డిస్క్లు తీసుకొని వచ్చి అన్ని ఫిలిమ్స్ చూసేది. అప్పుడు ఆ కాలమే వేరే. దోస్ ఎంజాయ్మెంట్స్ ఐ డోంట్ థింక్ నవ్ డేస్ వి గెట్. ఇప్పుడు కూడా ఆ లవకుశ డైలాగ్ నాకు నేర్పుంది. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ సీన్ మోర్ దాన్ 500 times. శ్రీకృష్ణ పాండవీయం, శ్రీకృష్ణ తులాభారం, దెన్ మాయా బజార్ లెక్కమే లేదు ఎంత చూసానో. అన్ని కాండభవన దహనము, నర్తనశాల, దక్షయజ్ఞం, so many films, not just one or two, all mythological movies. I think that is the crave that I had for Telugu. Maybe అక్కడ నుంచే ఏం పెద్ద తెలుగు వాళ్ళు కాదు నేను, అట్లీస్ట్ ఇంత మాట్లాడకు అక్కడ అదే సోర్స్ అన్నమాట. సో ఇది దిస్ శ్లోక ఇస్ దేర్ ఇన్ దట్ ఫిలిం. ఆ కాಲದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು ಅನ್ನಕ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ವರ್ ಬೌಂಡ್ ವಿತ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ದೋ ದ ಫಿಲಿಂ ಮೇಕರ್ಸ್. ಸೊ ಜಯತು ಜಯತು ದೇವೋ ದೇವಕೀ ನಂದನೋಯಂ, ಜಯತು ಜಯತು ಕೃಷ್ಣೋ ವೃಷ್ಣಿವಂಶ ಪ್ರದೀಪಃ. जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः. जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः. जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः. जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः. जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः. 4 లైన్ ఒకే చోట్ల చెప్పండి ఇప్పుడు. జయతు జయతు దేవో దేవకీ నందనోయం, జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశ ప్రదీపః. జయతు జయతు మేఘ శ్యామల కోమలాంగో, జయతు జయతు పృథ్వీ భారనాశో ముకుందః. जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः. जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णि ವಂಶ ಪ್ರದೀಪಃ. जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः. ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಕುಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆನಲ್ಲಿ ತಕ 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 ಕುಣಿತಾನೆ. ಅವತ್ತು ಕಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಕುಣದ, ನಿಮ್ ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಾನೆ ಅವನು, ಅಷ್ಟೇನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆಯ್ತಾ? ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಥಿಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರಳವಾಗಿದೆ.
ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿರುಗಿಸೋದಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊഴಿ, நம்மாழ்வாರರ ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊഴಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಿರುಗೋದಿದೆ. உயர்வர் உயர்நலம் உடைய வன்யவனவன் மயர்வர் அமதிநலம் அருளி நன்யவனவன் அயர்வர் உமமரர் ಅಧಿಪತಿಯವನವನ್ ತುಯರರು ಸುಡರಡಿ ತೊಳೆಳೆಯ ಎನ್ಮನನೇ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಎಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫುರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೂ ಆರ್ ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವನ್ ಸ್ಫುರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಮರಣೆ ಸ್ಫುರಣೆ ಎರಡೂ ಅವಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವೆರಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎನಿವೆ, you all understood the introductory part of Mukundamala, not much, but still you know little about the Alvar. ಇನ್ನು ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಚೂರೇ 5 minutes ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಒಂದೇ ಹೇಳೋ ಬದ್ಲು ಒಂದೊಂದ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಅದು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಡಿಬಹುದೇನೋ ಅಂತ. ಅದೇ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅವ್ರ ಅರ್ಥಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು. ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು, ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಎನಿವೆ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ತಗೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಮುಕುಂದಮಾಲೆ ಅರ್ಥ ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ವಾಪದೇಶ ಅರ್ಥ, ಇಟ್ ಇಸ್ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ ಹಿ ಡಿಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 21 or something in his teenage, ಆಯ್ತಾ. ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುಮೊഴಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು ಅಟ್ ಹಿಸ್ 80. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕದಿರ್ಂದ ಮುದಿರ್ಂದ ಬಲಿತಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಜ ಸರಳವಾಗಿ ಇದೆ. ಆವು ಅಂದ್ರು ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆವು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ತುತಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ವಾ. ಏಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇದೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಏನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಹರಿ ಹರತಿ ಪಾಪ, ನೀ ಸುಮ್ನೆ ಹರಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಹರಿತಾನವನು, ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅರ್ಥಗಳು ಏನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಒಳಗ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ದಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಏನು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಯಾವ್ದು ಹೋಗದೆ ಇದ್ರು ನಿನ್ ಮುಖಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮುಕುಂದಮಾಲೆ ಕಲ್ಸೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂಚಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಿಹಾಸ್ಯವಾಗಿ, ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ ಮುಂಚಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀನ್ ಮುಕುಂದನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳು ಅಂತಾರೆ, ಆತರ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ವಾ. I have to relish it till the end of my breath. I have to relish it. ஒரு பொக்கிஷம். ಫೈನಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಮರೈಸ್ಡ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿನ್ನವನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಋಣವು ಮಾತ್ರವೇ ನನ್ನದು, ಅಲ್ವಾ. ಆ ಋಣ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್. ಇವತ್ತಿಂದು ಪಾಶುರ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲೇ ಇಳಂಕಿಳಿಯೇ ಇನ್ನು ಮುರಂಗುದಿಯೋ சில்லென்றழையேன் மீன் அங்கை மீர் போதரு ஹின்றேன் வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானே தானாயுடக ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேருடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை மாயனை பாடேலோர் எம்பாவாய். ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ರು. ಹಾ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್.